నైపుణ్యం టైం లేదు సార్, అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ షో a video, but I've already made a presentation to you, sir. How much time Naipunyam video? So it is 3.5 minutes, sir. Okay, you show it. At the దాంతో సార్ వీడియో రెడీ చేసేటప్పుడు సార్ నైపుణ్యం వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ అక్రాస్ 223 మందితో లైవ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం సార్. మంగళగిరి పైలట్గా తీసుకుని మేము ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే సార్, బిఫోర్ వీ హెడ్ టు డావోస్ వీ విల్ డూ 100,000 సార్, అండ్ బిఫోర్ ఇండియా ఏ మిషన్ 500,000 సార్. స్కిల్ సెన్సర్ సార్ యూజింగ్ ద కాన్వర్సేషనల్ ఏఐ సార్. స్టెబిలైజ్ అయింది సార్, రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చింది. మొన్న ఐ నీడెడ్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ అశ్విని గారు ఇస్తాను సార్, మా మంత్రి గారు 3 GPUలు కావాలన్నాను సార్, కంప్యూటర్ పవర్ కూడా ఇస్తాను సార్ సారు. సో ఈజ్ అగ్రీడ్, ఈ సైడ్ మీరు ఇది చేయండి, దెన్ దే వాంట్ టు టేక్ ఇట్ నేషనల్. ఓకే సార్ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు తెలుగులో చేయొచ్చు, మరి ఒక ప్లంబర్ సార్ చాలా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడినా ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా చేశాడు. సో అది కూడా ఒక 50 seconds ఉంది మీరు టైం. Andhra Pradesh stands at a pivotal moment in its growth story. Yet amidst this momentum, a critical challenge emerged: a widening gap between the fast-evolving needs of industry and the skills available within the talent pool. To bridge this divide, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh envisioned a unified digital platform, one that connects aspirations with opportunity. Under the leadership of the Honorable Minister for Human Resource Development, this vision took shape as Naipunyam. Naipunyam is more than a digital portal. It is a movement, a first-of-its-kind ecosystem that unifies data, technology, and opportunity for every citizen. At its core lies intelligent data triangulation from over multiple trusted sources, creating a unique skill identity for every individual. Resume building. The journey begins with a verified AI-powered digital resume through Aadhaar eKYC and government portal integrations. Education records flow in directly from academic boards through DigiLocker's National Academic Depository, while employment history is validated through EPFO and other trusted sources. AI generates a personalized summary and offers professional templates, creating a dynamic resume that updates automatically with every new skill, certification, and experience. It can be shared instantly through WhatsApp or SMS, complete with a scannable QR code. Skill courses. Naipunyam consolidates training programs across departments and trusted partners, ensuring every learner gets access to the best opportunities. It recommends the most relevant courses, while real-time notifications keep citizens updated on batch schedules. Assessments. After training, citizens undergo AI-scheduled assessments through SBTT's network of more than 390 geotag testing centers, covering over 1,200 job roles. Both new learners and experienced workers seeking recognition of prior learning are supported. Certificates are issued instantly, verified through Aadhaar, aligned with national systems. Job opportunities. With validated skills, citizens move seamlessly into real-time job matching. Naipunyam aggregates opportunities from industries, job melas, online platforms, scraping, and international placements through OMCAP. A powerful suitability index evaluates each profile and matches candidates to roles that align with their abilities and preferences. Employer Zone. Employers can register, post openings, and access curated candidate lists that match their exact requirements. Colleges and training centers upload verified student profiles, enabling campus placements and structured recruitment drives. Interview by Vidya. Citizens can practice through Interview by Vidya, an AI-powered virtual interview simulator. What was the challenge and how did you approach resolving it? The product has a main drawback. It can detect sunlight also, so we reduce the sensitivity of sensor, so it can only detect high intensity, higher rays. Example 5. Okay, that's a very practical challenge dealing with false positives like sunlight. It conducts realistic mock interviews, evaluates communication, confidence, and technical responses, and provides instant feedback. Based on performance, Vidya recommends targeted courses that strengthen the candidate's readiness. Services. Supporting this entire ecosystem is the Naipunyam service layer. Ask Vidya, a multilingual AI assistant, guides users 24/7 across courses, registrations, grievances, and updates. Citizens can download verified certificates, explore global skill trends through skill trends around the world. The Future Readiness Index uses analytics to predict emerging skill demand and prepare the state for tomorrow's jobs. Naipunyam is more than a platform, empowering citizens, enabling industries, and accelerating the inclusive growth of the state. అది ఒకసారి ఆ ప్లంబర్ది 30 seconds పెట్టరా తెలుగులోది.
స్కిల్ సెన్సెస్ చేసేసి Hmm? కాన్ఫిడెంట్ ఇది లోకల్ ప్లంబర్ సార్, వాల్యూమ్ పెంచండి. చేయాలి. వాల్యూమ్ పెంచాలి. ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేయండి అమ్మా, కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేయండి, వాల్యూమ్ పెంచండి. ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేయండి. అలా పక్కనే ఒక మనిషి ఉండాలి సామాన్లు అందించడానికి, అలా జాగ్రత్తగా చేయగలుగుతారు. సరే, మీరు భద్రతా చర్యలను అమలు చేయడం గురించి బాగా తెలుస్తున్నారు. ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్నకి వెళ్దాం. మీరు సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్లంబింగ్ సాధనాలు ఇవే, వాటి వాడకం గురించి క్లియర్గా చెప్పగలరా? ప్లంబింగ్ సాధనాలు అంటే డ్రిల్ మిషన్ ఉంటాయి, వాల్ కటింగ్ మిషన్ ఉంటాయి, హీట్ గన్ను. ప్రజెంట్ వాడుతూ ఉంటాం. హీట్ గన్ అంటే ఎక్కడైనా కట్ చేసినప్పుడు దాన్ని కప్లింగ్ అవసరం లేకుండా మనం హీట్ చేసి గమ్ము పోసేసి ఆ హీట్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ కప్లింగ్ ద్వారా ఇచ్చేసేస్తే అది కప్లింగ్ కన్నా బాగా నీట్గా కనపడింది. కటింగ్ మిషన్ అంటే మామూలుగా పైపులు కట్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే వాల్స్ కట్ చేయడానికో పైపులు కట్ చేసుకోవడానికో వాడుతూ ఉంటాం. డ్రిల్ మిషన్ వచ్చేసరికి ఏమో ఏదైనా ప్లాంపులు కొట్టాలన్నా ఏదైనా వేర్లు ఏదన్నా డ్రిల్ మిషన్ పెట్టి వేసేసి పీవీసీ గ్రిప్పులు పెట్టి తర్వాత స్క్రూ అనేది వాడటం జరిగింది. సరే, మీరు డ్రిల్స్, వాల్ కటింగ్ మిషన్, హీట్ గన్ లాంటివన్నీ ఉపయోగిస్తారు. మీరు చెప్పిన హీట్ గన్ గురించి జోకం వివరించగలరా? దానిని ఉపయోగించేటప్పుడు మీకు వచ్చిన ప్రత్యేక సవాలు ఏంటి? హీట్ గన్ వల్ల పెద్ద సవాళ్ళే ఉన్నావు, కానీ హీట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చేతికి రాకుండా దూరంగా పట్టుకొని హీట్ చేస్తూ ఉండాలి. హీట్ గన్ వల్ల పెద్ద ప్రమాదం ఉంది. మీరు చెప్పిన జాగ్రత్తలు ప్లంబింగ్లో చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు మూడో ప్రశ్నకు వెళ్దాం. ఒక ప్రాజెక్టులో మీరు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అనుసరించిన స్థాయిలు లేదా ప్రోటోకాల్ ఏదేది, దానిని వివరించగలరా? ప్రాజెక్టులో పెద్దగా ఇబ్బంది పడే సమస్య ఏమిటంటే ఎక్కువ పిల్లల దగ్గర కానీ భీముల దగ్గర కానీ ఆ పైప్ అనేది వెళ్ళడానికి రాడ్లు కట్ చేసేటప్పుడు లేదంటే ఆ పైప్ ఎక్కించేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం. అయినా సరే చాలా జాగ్రత్తగా చేయటమే. అర్థమైంది. మీరు పిల్లలు బీమ్ లాంటి చోట్ల పని చేసే సమయంలో రాళ్ళు కట్ చేయడం లేదా పైప్ ఎక్కించడం వంటి సవాలు ఉంటాయి. మీరు ఆ సవాళ్ళని ఎలా నిర్వహిస్తారు? వీలైనంత వరకు మిషన్ తో కొట్టేటట్టు చూస్తాం. ఒకవేళ మిషన్ అందుబాటులో లేకపోతే మామూలు చేతితోనే కొట్టడమే. శుద్ధి సామాన్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఆ రాడ్లు కూడా కరెక్ట్గా కట్ చేసుకొని కటింగ్ మిషన్ తో దానికి సంబంధించిన ఏ కప్లింగ్ అయితే పడుతుందో స్టాప్ సార్, ఆపుతాం సార్. ఇక్కడ మీరు వీలైతే సార్ ఏ రోబోని పెట్టండి సార్ అవతల సైడ్. ఏ రోబోని పెడితే వీడికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. లేకుంటే వాయిస్తే కాదు, రోబో కూడా యాక్ట్ చేస్తూ కొంచెం మూమెంట్స్ ఉంటాయి. సార్ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు సార్ రివ్యూలో, ఒక మనిషి చేస్తున్నట్టు పెట్టమన్నారు. వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. వెరీ సూన్ విల్ అది ఉంటే బెటర్. డిఫరెంట్ పీపుల్ని పెట్టి డిఫరెంట్ స్కిల్స్కి డిఫరెంట్ పీపుల్ని పెట్టండి. Sir. అప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ జనరేట్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు బెటర్ సార్. ఫస్ట్ 200 నేను అందుకే ఒక ఐడియా ఇస్తాను, బాగా వచ్చింది. దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, దీనికి డిగ్రీస్ కూడా తీసుకోవడం, అప్ టు పిహెచ్డి వరకు కూడా పోవచ్చు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తే అందరూ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చి పిహెచ్డి వరకు వెళ్తారు. కొంతమంది ఇన్ఫార్మల్గా ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కోర్సెస్ పెట్టి ఫస్ట్ 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పిహెచ్డి ఇవి కూడా రాబోయే రోజుల్లో డిగ్రీలు ఇస్తారు. అప్పుడు ఆ డిగ్రీకి ఈ డిగ్రీకి యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. వేరియస్ యాంగిల్స్లో ఆలోచిస్తున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. గుడ్ వర్క్. తొందరగా తీసుకొచ్చి దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఇంకోటి 20 లక్షల ఉద్యోగాలు సార్ వచ్చేస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ సార్. బ్రీఫ్గా, Yes. టైం తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిప్ దిస్. స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్.
సార్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ నేను స్కిప్ చేస్తాను సార్. అది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ బై వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ 22 లక్షలు రీసెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ సమిట్ దగ్గర నుంచి వేరియస్ MOUs దట్ యు సైన్డ్. ఈ 22.7 lakh జాబ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్, దట్ ఈస్ ది లిస్ట్ సార్. ఆల్రెడీ మనం నిన్న చూడటం జరిగింది సార్. ఇది వేరియస్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని జాబ్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చామని చూస్తే సార్, ఇది 4,64,000 ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సార్. సార్ ఇది సెకండ్ నైపుణ్యంలోనే ది ఎంప్లాయర్ సైడ్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ విల్ స్కిప్ దిస్ స్లైడ్ సార్. దీంట్లో సార్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ ఉన్న జాబ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, హౌ వీ టేక్ ఇట్ టు స్కిల్డ్ పర్సనల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్టేట్. దానికి చూస్తే ఫస్ట్ AI స్క్రేపింగ్. ఎక్కడున్న ఎనీ వెబ్సైట్, ఎనీ పేపర్, ఎనీ డిజిటల్ కంటెంట్, ఎక్కడ జాబ్ అడ్వర్టైజ్ చేసినా దిస్ AI ఇంజిన్ విల్ స్క్రేప్ ఇట్ అండ్ బ్రింగ్ అండ్ షో ఇట్ ఇన్ ది నైపుణ్యం పోర్టల్. ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్రెడీ స్క్రేప్ చేసి ఈవెన్ యాజ్ వీ స్పీక్ 93 జాబ్ లిస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ జాబ్స్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు చెన్నై. మన ఎవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ బయోడేటా రిజిస్టర్ చేసుకోవడం. బయోడేటా రిజిస్టర్ చేసుకోగానే ఈ ఫీచర్స్ అన్నిటికీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. ది AI ఇంజిన్ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ యువర్ స్కిల్స్ విత్ ద జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ సే వెదర్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ దట్ ఆర్ నాట్. ఒకళ్ళకి అది కావాలి, ఇది గ్యాప్ ఉందంటే ఎక్కడ కోర్స్ చేయొచ్చు కూడా ఇట్ విల్ సజెస్ట్. అలాగే డైరెక్ట్ ఎంప్లాయర్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా చూస్తే 6,84,310 ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద స్టేట్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్బోర్డెడ్. MSME దగ్గర నుంచి లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అందరినీ కూడా ఆన్బోర్డ్ చేసాం. వన్స్ వీ గో లైవ్